দর্শক, ইউক্রেন রাশিয়ার সামরিক হামলার ৩ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও আশু সমাধানের কোনো নমুনাই দেখছে না বিশ্ববাসী। বরং একের পর এক সংঘাতের কারণে ক্রমেই শরণার্থী সংকট প্রকট আকার ধারণ করছে। এছাড়া রাশিয়ার উপর বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশটির অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে। এসব নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও আরটিভির যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পদক্ষেপ। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকা ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো আরটিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। Welcome to our show. Today we are going to talk to Voice of America's White House Bureau Chief, Patsy Widakuswara. She's joining me on Skype from White House. Welcome to our show. Patsy, how are you doing? I'm well, thank you, Ahsan. Pleasure to be with you. We know that the war in Ukraine is raging on and it is expanding, apparently. There have been sanctions imposed on Russia in the last few weeks or days. US and European allies both imposed strict sanctions so far and more to come. What do we know about it? Well, Ahsan, it's really helpful to look at the U.S. and European response in two ways, right? Number one, what are the things that they're doing to support Ukraine? And number two, what are the things that they're doing to isolate Russia? You mentioned sanctions. So sanctions is just a part of it. Other parts of it that's been imposed by the U.S. and European allies is, of course, export control measures, as well as the move that's been announced just on Friday by President Joe Biden from the White House, which is to revoke the most favored nation status of Russia at the WTO, at the World Trade Organization. So what this essentially means is that there will be higher tariffs for Russian goods, both coming in into the U.S. as well as European allies. Now, those are the things that financially the West has done to isolate or to punish Vladimir Putin. And militarily, what the U.S. and the Western allies have done to support Ukraine is basically bolster Ukrainian defense systems, for example, with sending Patriot missile batteries. This was done by Vice President Kamala Harris on her visit to Poland, where she announced it in Warsaw. And this is part of that whole idea of strengthening NATO's eastern flanks. Aside from that, obviously, a lot of lethal as well as non-lethal weapons being supplied to Ukraine. And the idea is to not have any kind of direct confrontation between NATO allies, including the U.S. and Russia, but to just bolster these eastern flank and make sure that these NATO countries who are already feeling very insecure with what's happening in Ukraine feel a little bit more supported by NATO. And of course, the other part of it is humanitarian assistance to Ukraine. The U.S. has so far given over $100 million in pure humanitarian assistance to the country, and as well as other assistance from European Union and other Western allies, including support for for Ukrainian refugees that's now flooding into surrounding countries, including Poland and Romania. As we can see that Russia is apparently expanding their attack on Ukraine in more cities now. How much impact these punishments and sanctions, whatever you're saying, how much impact are they having on Russia? So definitely in terms of its financial impact, we can see, for example, the ruble has crumbled, the price of, as well as the Russian stock market was closed for a while because, if they open, then they know that the indexes will collapse. So it's definitely having a huge impact on Russian economy. The other part of this is, of course, Western companies such as Coca-Cola, Nike, Starbucks, McDonald's, they're all stopping their operations in Moscow. So even though that may not have a huge impact on the Russian bottom line, it does impact Russia and Russian people economically because they feel that they're being isolated on the world stage. So when you're looking at economical impact, those are the two aspects that are really important to look at. The ban on Russian oil is another important issue here because that is essentially the lifeblood, the backbone of the Russian economy. So
So once exports of Russian oil, it has been stopped in the US, it has been blocked, and the UK has also announced that it is phasing out the imports of Russian oil this year, and the same goes with EU, phasing it or reducing it by 2/3 by the end of the year. So all of these things are definitely making an impact. Even within Russia, we are witnessing that ordinary people are coming out and protesting, and several thousand people have been already arrested by the Russian authority. Outside NATO and US, what are the other allies that US is having now? So President Biden is certainly trying to build this international coalition against Russia. And as you said, beyond Europe, there's also a reaching out by the Biden administration to Indo-Pacific allies. We can see, for example, Japan, Taiwan, South Korea have all announced their own financial measures to punish Russia. And other countries who may not be doing the same thing, for example, the group of Southeast Asian nations or ASEAN, they've announced a condemnation. They've announced a statement, even though they're not taking any kind of particular punitive measures against Russia. The other thing that the U.S. is also pushing is obviously at the United Nations General Assembly as well as Security Council. There's been resolutions to condemn Russian invasion of Ukraine. And what's really interesting is that in this effort of building this global coalition, particularly in the Indo-Pacific, the one ally that's really holding out is India. So India has been abstaining both in terms of the UN Security Council resolution as well as the UN General Assembly resolution, and essentially saying that, yeah, we cannot condemn Russia's invasion because we are so heavily dependent on Russian military hardware. And so this is important for India to be able to have this military relationship with Russia, particularly in the sense that, it feels threatened by China, it feels threatened by its neighbor Pakistan. And, if Indian military defense relationship with Russia were to stop tomorrow, it's really will take a big hit on its military. So those are some of the examples of how the Biden administration is trying to reach out in the region beyond Europe in terms of trying to isolate Vladimir Putin. Apart from India, there are a few countries who also abstained from voting in favor or against this Ukraine invasion. And Bangladesh is one of them. And the foreign minister and the foreign secretary of Bangladesh, they both said that Bangladesh is neutral in this case. Has there been any mention by White House about Bangladesh? So not specifically about Bangladesh. The White House tries not to single out any particular country and say, hey, you must support our effort in isolating Russia. But in many instances, both White House press secretary as well, Jen Psaki, as well as other White House officials have basically said that, President Biden wants to remind all countries in this world that, you need to be able to choose a side to stand at this point in history. And so, as you pointed out, Bangladesh is obviously one of those countries who are choosing to stay neutral. This has a lot to do with internal domestic politics in Bangladesh, which I'm sure you will be much better equipped to explain rather than I can. But so this is essentially another layer of this conflict is that many countries in the region, both in South Asia as well as Indo-Pacific, do have relationships with Russia, whether it's military, whether it's economic. So they also must play this delicate balance between world powers, between great powers, to ensure that their interest will not be subjugated by this competition between Russia and the West. So these are certainly factors that play into the calculations of each country when they're trying to make a stand or when they're facing Western pressure to punish Russia. Lastly and briefly, how has this whole crisis in Ukraine affected President Joe Biden politically? So it's very common when there is an external conflict that the American people, American public, as well as lawmakers rally behind the president. I mean, this is, what pollsters call the rally around the flag effect. So we see this in numerous public opinion polls. There is support, for example, for President Biden's policies towards Russia and Ukraine. There is support for punishing Russia with sanctions as well as banning Russian
oil imports, even though this really hits the American people economically out of their pocketbooks. As you know, when we go to the gas stations, we have to pay a lot more for gas in some places in the country, even more than a third or even more than 30% compared to last year. So these are the kinds of sacrifices that President Biden has asked of the American people. He is saying that, in order to stand up for democracy, we have to make our own sacrifices. And even though we are not sending American troops directly to Ukraine, but these kinds of economic impact, economic sacrifice is something that the president is asking of the American people. Thank you so much, Patsy, for your time today. My pleasure. I was talking to Patsy Widakuswara, Voice of America's White House bureau chief. And let's go back to the studio in Dhaka. ধন্যবাদ আসনুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। জনাব তৌহিদ হোসেন, আপনাকে দিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা। যেমনটি শুনছিলাম, ইউক্রেন ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই নিষেধাজ্ঞাও কেন রাশিয়াকে দমাতে পারছে না? সামনের আরো কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে রাশিয়া? আসলে এখনো তো 18 দিন একেবারে কম সময় নয়, বা 20 দিন একেবারে কম সময় নয়, কিন্তু তারপরেও একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের সময় হিসাবে এটা এখনো খুব বেশি কিছু না। কারণ যা গতি প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে সংঘাতের, তাতে করে এই সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখানে 2-3টা হিসাব বোধহয় একটু ভুল হয়ে গেছে। সেটা হলো, মনে হচ্ছিল এবং অ্যানালিস্টরাও বলছিলেন যে রাশিয়া ভেবেছিল একেবারেই 2-4 দিনের মধ্যে তারা কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে, এবং সেখানে তাদের তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রুশপন্থী একটি সরকার বসিয়ে দেয়া। সেটা যদি তারা করতে পারতো তাহলে কিন্তু পুরো সংঘাতটা অন্যরকম একটা চেহারা নিত। সেটা তারা পারেনি। ইউক্রেনিয়ানরা তারা যতই দুর্বল হোক না কেন রাশিয়ার তুলনায়, তারা কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলতে পেরেছে। এই রেজিস্ট্যান্সটা যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে যুদ্ধটা হবে আরো ভয়াবহ এবং আরো রক্তক্ষয়ী। কিন্তু রাশিয়ার যে গেম প্ল্যানটা ছিল সেটা আসলে অনেকটাই ভেস্তে যাবে। যদি যায়, স্বল্প মেয়াদে কিন্তু আপনার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। বিশেষ করে রাশিয়ার তো এখনো ধরুন রাশিয়ান গ্যাস কিন্তু পুরোপুরি যাচ্ছে এখনো ইউরোপে, কিন্তু এটা যদি একসময় বন্ধ হয়ে যায় সম্পূর্ণ, রাশিয়ার আপনার এমএফএন স্ট্যাটাস হচ্ছে কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের যে এনার্জি বিজনেস যেটা আছে। এটা যদি একসময় এমন দাঁড়ায় যে তারা সেখান থেকে খুবই সামান্য অর্থ পাচ্ছে, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ হবে। আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আফগানিস্তানের সোভিয়েত পতনের একটা অন্যতম কারণ ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক। যে যুদ্ধটা তারা করছিল সেটা সাস্টেইন করতে পারছিল না, সেটার ব্যয় নির্বাহ করা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে গেছে। অন্যান্য ফ্যাক্টর তো ছিলই, মুজাহিদিনদের যে কার্যকলাপ, কিন্তু তারা সাস্টেইন করতে পারছিল না, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে সেটা কারণ মনে করা। এখন রাশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কতটা কার্যকর হবে এটা আসলে আরেকটু সময় লাগবে দেখতে, এবং যদি দীর্ঘায়িত হয় এবং যদি এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা একটু চেপে বসে, যতই চীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো হোক না কেন, বা চট করে তো তাদের এনার্জি বিজনেস ইউরোপের সাথে যেটা আছে পুরোটাকে তারা চীনের সাথে এটা স্থানান্তর করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং যদি বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যেটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাহলে অভ্যন্তরীণ ভাবে যদিও এটা একটা অটোক্রাসি, তারপরে এটাকে সাস্টেইন করা কিন্তু পুতিনের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের যুদ্ধ ফিরে আসার জন্য রাশিয়ার দিকে যে অভিযোগের তীর, তাকে আপনি কিভাবে দেখেন? পশ্চিমা দেশগুলো কিভাবে এই পরিস্থিতি এড়াতে পারত বলে আপনি মনে করেন, এবং সামনে কি হতে পারে, কিংবা আপনার বিশ্লেষণ আমি শুনতে চাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ। মূলত আসলে দেখেন, 19th সেঞ্চুরিতে কিংবা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এক ধরনের একটা মেটাফোর প্রচলিত ছিল, যেটাকে আমরা সবাই জানি যে আয়রন কার্টেইন বলা হতো। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়ার যে অ্যালাইজ যে রাষ্ট্রগুলো ছিল ইস্ট ইউরোপ এবং সেন্ট্রাল ইউরোপের, তো এই রাষ্ট্রগুলো নিয়ে তার এক ধরনের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং ফিলোসফিক্যাল একটা মুভমেন্ট ছিল, যেটা এক ধরনের বলা যায় যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন ইউরোপ কিংবা এর পাশাপাশি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা নর্থ আমেরিকা, এরা এটা নিয়ে এক ধরনের জেনোফোবিয়ার মধ্যে পড়ে যায়। অর্থাৎ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরের কথা আমি বলছি। তো সেক্ষেত্রে তখন দেখা যায় যে এটার কাউন্টার হিসাবে উইনস্টন চার্চিল একবার হচ্ছে গিয়ে আপনার আমেরিকাতে 1946-এ তিনি হচ্ছে গিয়ে
আপনার ভিজিট করেন এবং ফুলটনে তিনি মিসৌরিতে একটা স্পিচে উনি এটা কিন্তু সরাসরি বলেন যে এই আয়রন কার্টিং এর এগেনস্টে তারা যে জায়গাটা দাঁড় করাতে চান, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের তৎকালীন যেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ইউরোপের যে দেশগুলো তারা মিলে, অর্থাৎ এর বিপক্ষে একটা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা রাশিয়ার বিপক্ষে একটা বলয় তৈরি করা। তো সেটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু প্রথমে মার্শাল প্ল্যান দেন তারা, তারপরে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হয় এবং এর পরবর্তীতে নেটো জন্মগ্রহণ করে, যেটা আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি। এবং ওই ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ারের বাইরে কেবলমাত্র কানাডা এবং আমেরিকা গিয়া তার সাথে যুক্ত হয় এবং এর ফলে দেখা যায় যে রাশিয়াও কিন্তু তখন বসে থাকে না, তারা এর পাল্টা হিসেবে কিন্তু আমরা সবাই জানি যেটা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক্ট অর্থাৎ 1959-এ তারা যেটা গঠন করে। অর্থাৎ এখন কিন্তু দেখা যায় যে যেটাকে আমরা পরবর্তীতে কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ যাই বলি না কেন, অর্থাৎ দুই পক্ষই কিন্তু মুখোমুখি একটা অবস্থানে চলে যায় এবং এরপরে হচ্ছে গিয়ে অনেক বছর চলে যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়, এগুলো আমরা সবাই জানি। কিন্তু এর মাঝে অনেক কথা ছিল যে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক্ট যখন হচ্ছে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে বিলুপ্ত করা হয় তখন কিন্তু কমিটমেন্ট ছিল যে নেটো হচ্ছে গিয়ে বিলুপ্ত হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে বিলুপ্ত করবে, কিন্তু নেটো সেই কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাখেনি কিংবা গ্রেট ব্রিটেন রাখেনি। এরপরে বরং রাখে তো নেই, 12টা কান্ট্রি দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করলো, সেটা এক পর্যায়ে 17টা, 24টা কিংবা 28টা এবং সর্বোপরি 2020 সালে ইস্ট ইউরোপে গিয়ে একদম রাশিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি চলে যায়, অর্থাৎ এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, তারপরে হচ্ছে আরো বেশ কয়েকটি দেশ, পোল্যান্ড কিংবা রোমানিয়া, এদেরকে তারা হচ্ছে গিয়ে নেটোর অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে এক ধরনের হচ্ছে গিয়ে যেটাকে বলা হয় শেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর ভাষা, এক ধরনের কিন্তু জেনোফোবিয়া রাশিয়ার মধ্যে কাজ করে তার সার্ভাইভ করার জন্য, তার সার্বভৌমত্বের সুরক্ষার জন্য। এরপরে কিন্তু দ্বন্দ্বটা আরো হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায় তৈরি হয় এবং এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সর্বশেষ রূপটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার 2014 সালে যখন ইউক্রেনের গভর্নমেন্টের যে গভর্নমেন্ট ছিল সেটাও কিন্তু গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট ছিল, সেই গভর্নমেন্টের পতন হয় এবং সেখানে একটি নতুন গভর্নমেন্ট তৈরি করা হয়। এরপরে জেলেনস্কির আপনার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসা কিংবা হচ্ছে গিয়ে কমেডিয়ান থেকে তার স্টেটসম্যান বনে যাওয়া, এই বিষয়গুলো এবং তার যে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, সেই ম্যানিফেস্টোতে সে বারবার এমফাসাইজ করা যে হচ্ছে গিয়ে একদমই বোল্ড পয়েন্ট ছিল যেটা, যে যদি তার দল অর্থাৎ সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল এই পলিটিক্যাল পার্টি যদি নির্বাচনে যেতে তাহলে হচ্ছে সে ইউতে যোগদান করবে এবং নেটোর সদস্য রাষ্ট্র হবে ইউক্রেন। এই ঘটনাগুলো কিন্তু হচ্ছে গিয়ে অর্থাৎ আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা এবং ভ্লাদিমির পুতিন কিংবা রাশিয়ান যারা বা ক্রেমলিন যদি আমরা বলি, তারা যখন বুঝতে পারে যে আসলে এই দফায় আর থামানো যাচ্ছে না কোনোভাবেই ইউক্রেনকে এবং তারা ইউতে যুক্ত হচ্ছে কিংবা নেটোতে চলে যাচ্ছে, তো এটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু তার এই সর্বশেষ যে আমরা হামলা, ভ্লাদিমির পুতিন কিংবা রাশিয়ান গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়েছেন এই ইনভেশনে। এটা আমার ধন্যবাদ আপনার কাছে, আমি আবার পরে আসবো, আমরা আরো আলোচনা করবো, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে, সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন। দর্শক আবার আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পদক্ষেপ নিয়ে। জনাব তৌহিদ হোসেন, 1949 সালে তৈরি ন্যাটোর যে ভূমিকা, গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাকে এখনো আছে। রাশিয়া বরাবরই বলছে ইউক্রেনে ন্যাটোতে যোগদান তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ। তার এই সমঝোতা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? তাছাড়া ন্যাটো ইস্যুতে রাশিয়াকে আস্থায় ফেরানোর উপায় কি? বিষয়টা হচ্ছে যে দুর্বল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার তুলনায় একটি শক্তিমান দেশের নিরাপত্তা সবসময় আন্তর্জাতিক সিস্টেমে গুরুত্ব পেয়ে আসে। আপনি যদি বুশ ডক্ট্রিনের কথা ধরেন, বুশ ডক্ট্রিনের ভিত্তিতে তো যে আমি যদি মনে করি যে আমি আক্রান্ত হতে পারি তাহলে আগেই আমি আক্রমণ করে বসবো, এই ফিলোসফি কিন্তু এক ধরনের একটা এক্সটেনশন আপনার এই যে রাশিয়াদের যেটা। তবে একটা কথা আমরা এই প্রফেসর রানার বক্তব্য থেকে যেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে সেটা হলো যে আসলে রাশিয়া কিন্তু তার থ্রেটেন্ড ফিল করা, যেটা মানে হুমকির মনে করার কারণ কিন্তু আছে, কারণ যেহেতু কোনো বাফার মাঝখানে নেই, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপ আমেরিকা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আপনার পারমাণবিক অস্ত্র হয়তো যথেষ্ট আছে ওই মিউচুয়ালি অ্যাসিওর্ড ডিস্ট্রাকশনের জন্য, সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু আপনি যদি কনভেনশনালি দেখেন তাহলে দীর্ঘমেয়াদী একটা সংঘাতে কিন্তু রাশিয়ার অসুবিধা হবে। কাজে রাশিয়া তার বর্ডার এর আশেপাশে যেন না থাকে কোনো স্টেট ইমিডিয়েট, এটা তারা সবসময় কিন্তু চেষ্টা করেছে এনশিওর করতে এবং
এটা লাস্ট যেটা ক্ষেত্র সেটাই কিন্তু ছিল ইউক্রেন, কারণ ইউক্রেন রাশিয়ার অনেক ভেতরে অন্যান্য দেশগুলির তুলনায়। এই বাফার যেহেতু থাকছে না, এটা কিন্তু রাশিয়াকে যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে, এবং সে কারণেই হয়তো রাশিয়ার বর্তমান যে কার্যকলাপ সেটা সেই নিরিখেই আমাদেরকে বিচার করতে হবে। ধন্যবাদ আপনাকে। অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা, বলা হয় ইউরোপের বিদ্যুৎ উৎপাদনের 49% জৈব জ্বালানি ভিত্তিক, যার উৎস রাশিয়া। তাহলে আজকে নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞার যে সংস্কৃতি চলছে, তাতে এই ডামাডোলের পরিণতি কি হতে পারে? আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কয়েকদিন আগে ক্রেমলিন কিন্তু এটা যুদ্ধের মধ্যে যে তারা ব্রিফ করেছে তাতে বারবার তারা বলেছেন, এবং সর্বশেষ যতদূর আমার মনে পড়ে রাশিয়ান ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ আলেকজান্ডার ব্লোবক, তিনি কিন্তু সুস্পষ্ট করে বলেছেন অর্থাৎ পাল্টা স্যাংশনের পরিণতি ইউরোপের জন্য কিংবা আমেরিকার জন্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যেটা আমরা ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল বলি, যেটা ব্যারেল প্রতি হচ্ছে গিয়ে এখনই বাজারে 139 টাকা, এবং তিনি বলেছেন যে এটা $300 ছাড়িয়ে যেতে পারে। তো এই $139 থেকে $300, $139 রেগুলার প্রাইসের থেকে অনেক বেশি। তো সেটা কি হতে পারে সেটা একটা আমরা কিন্তু যদি ইরান অথবা মিডল ইস্ট যদি তেল উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তো সেই ক্রাইসিস এত বেশি হওয়ার কথা না। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যে আপনাকে কিন্তু সময় দিতে হবে, এমন নয় যে আপনি আজকে কোনো ট্রিটি করলে আপনি নেক্সট উইক থেকে এটা পাবেন, এমন নয়। এটা একটা ব্যাপার, অর্থাৎ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গ্যাসের যে কথাটা বলা হয় যে সেই জায়গায় আপনি নর্থ স্ট্রিম 1 দিয়ে যেটা হচ্ছে ইউরোপে এখন এই মুহূর্তে যেটা যাচ্ছে 40% মতো যে গ্যাসটা যাচ্ছে, তো সেটা যদি আপনার কোনো কারণে, যেমনটা রাশিয়ান ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন যে যদি আমরা বাধ্য হই তাহলে হচ্ছে নর্থ স্ট্রিম 1 তারা বন্ধ করে দেবে। যদি তাহলে এরকমটাই হয় যে রাশিয়া এটাকে বন্ধ করে দেয়, তাহলে তো ইউরোপ এক ধরনের রিবাউন্ড হবে এই স্যাংশন, এবং বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বিপর্যয়ের মুখে শুধু ইউরোপ পড়বে, রাশিয়া কিংবা ইউক্রেন পড়বে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পড়বে তা নয়, সার্বিকভাবে সারা বিশ্বই বিপদে পড়বে। প্রাইস হাইকিং হবে, দ্রব্যমূল্য বাড়বে সব জায়গায়, সেটা তো আছেই। দেখেন রাশিয়া যে ইকোনমিক্স এর প্র্যাকটিসটা করে, এবং এটা ভেনেজুয়েলা করে, এটা চায়না করে, এটা এর পৃথিবীর আরো নর্থ কোরিয়া আরো কয়েকটি দেশ করে, এখানে দুই ধরনের ইকোনমিক্স এর প্র্যাকটিস হয়। অর্থাৎ একটা মিক্স ইকোনমি আছে যেখানে সোশ্যালিস্টিক অ্যাপ্রোচ আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট অ্যাপ্রোচ রয়েছে, আবার তাদের একটা কমেন্ট ইকোনমি রয়েছে। এই কমেন্ট ইকোনমিটা হচ্ছে এরকমের, লাইক আপনার হচ্ছে গিয়ে জনগণ সম্পদের মালিক হবে, রাষ্ট্র বা মানে যেটা প্রডিউস করবে সেটার পাবলিক মালিকানা থাকবে, এটা ঠিক, কিন্তু এটার অথরিটি বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থাকবে কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিংবা খোদ রাষ্ট্র। এবং যার ফলে আমরা দেখতে পারলাম যে এত কিছুর পরেও ধরেন 2 সপ্তাহের বেশি যুদ্ধ চলছে, কিন্তু প্রাইস হাইকিং রাশিয়ার অভ্যন্তরে হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে তারা কিন্তু ওই কমেন্ট ইকোনমির সুযোগ নিয়ে তারা যেটা করেছেন, রাশিয়ান গভর্নমেন্ট প্রথমেই বলেছেন যে কোনো প্রোডাক্টের মূল্য 5% এর বেশি বাড়ানো যাবে না, এবং এখন যারা হচ্ছে গিয়ে আপনার আউটলেট রয়েছে, যারা প্রডিউস করছেন, তারা কিন্তু সেই কমেন্ট মানতে বাধ্য। তার মানে হচ্ছে এখানে আপনি প্রাইস হাইকিং হচ্ছে না। প্রাইস হাইকিং না হলে, এবং আবার অন্যান্য যে জায়গাগুলো রয়েছে যেগুলোর এটা না হয় মূল্য বৃদ্ধি বা স্থিতি রাখার বিষয়, কিন্তু অন্যান্য বিকল্প কি আছে? বিকল্প বলতে আমি বলতে চাচ্ছি, যেমন ধরেন বলছে মাস্টার কার্ড কিংবা ক্রেডিট কার্ড চলবে না, হ্যাঁ, বা হচ্ছে সুইফট কোড বন্ধ, কিন্তু এগুলোর বিকল্প তো রাশিয়া বহু আগে করে রেখেছে। যেমন রাশিয়াতে তো এখন মাস্টার কার্ড কিংবা হচ্ছে কি ভিসা কার্ড কেউ ইউজ করে না, ক্রেডিট কার্ড করে না, তারা মির নামে নিজস্ব কার্ড ইউজ করে। আপনি ধরেন কোকা কোলা কিংবা ম্যাকডোনাল্ড চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোকা কোলা চলে গেলে রাশিয়ার তো কোনো ক্ষতি নেই, বরং ক্ষতিটা হচ্ছে গিয়ে কোকা কোলা কোম্পানির হতে পারে, মোটা দাগে বেশি তার হতে পারে। রাশিয়ান মানুষ হয়তো কোকা কোলা খাবে না, কিন্তু তার বিকল্প রয়েছে, ধরেন 248 প্রোডাক্টস রয়েছে তার সফট ড্রিঙ্কস, তো তার তো কোকা কোলার দরকার নেই। কাজেই এরকমের বিকল্প সে কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় রেখেছে। সর্বোপরি আমি যেটা যোগ করতে চাই, যারা ইউরোপের যে রাষ্ট্রগুলো একের পর এক স্যাংশন দিচ্ছিল, তারাই কিন্তু এখন একের পর এক গত 1 সপ্তাহ যাবত বলতেছে যে রাশিয়ার গ্যাস কিংবা অয়েল ছাড়া তাদের আসলে চলা সম্ভব নয়। জি, ধন্যবাদ আপনাদের বিশ্লেষণের জন্য। নিশ্চয়ই আগামী কোনো আলোচনা আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। দর্শক বিশেষজ্ঞরা বলছেন আপাতভাবে ইউরোপীয় মার্কিন নেতারা চাইছে রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে, আর তাদের এই মনোভাব রাশিয়াকে ক্রমেই হিংস্র করে তুলছে বলেও মনে করছেন তারা, যা সামনের দিনগুলোতে অর্থনৈতিক যুদ্ধেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। এতে বৈশ্বিক ব্যবস্থার ছন্দপতনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক যুদ্ধ সামরিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলেও একমত অনেকেই। তবে এই ছন্দপতনের হাত থেকে মুক্ত থাক বিশ্ববাসী, বন্ধ হোক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক যুদ্ধের যে সংখ্যা তা বন্ধ হোক শীঘ্রই, সেই প্রত্যাশা শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।